بھائی ایک چلے جی بیٹھ گئے سارے سیٹ پہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے یہاں نعت کا ہدیہ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی. دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی. کچھ خرابیوں کی جو بار بار نشاندہی کی جاتی ہے، اگر میرٹ پر تقرریاں کی جائیں، پسند ناپسند کو چھوڑ کر، ذاتی رشتہ داریاں اور ذاتی پسند کو چھوڑ کر جب آپ ذاتی طور پر میرٹ کے اوپر تقرریاں کریں گے، انصاف کا نظام رائج کریں گے، تو اس ملک کے اندر جو کمی تھوڑی سی رہ گئی ہے وہ انقلاب برپا ہو جائے گا اور آپ کی عدلیہ کا بھی نظام درست ہو جائے گا. پھر یہ عوام نے ہی تمام اداروں کی الائنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے. سر شام مچلتی کنوں میں، سر شام مچلتی کنوں میں افسوں نے شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات عیاں ہے لوگوں پہ، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کے دم لیں گے. کفیل کے اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. اب میں جناب جننی میں اناد نبائی اللہ نے بیٹھا ہے کرنا تسی اپنی خیال کرو. تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ عمران خان ایک طاقت ہے اللہ کے حکم سے. اس لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے، ایک دو دن میں پیدا نہیں ہوتا. یہ لوٹے پیدا ہوتے ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. خدا کی قسم نہ یہ لیڈر تھے، نہ ان کی 7 پشتوں میں کوئی لیڈر تھا، نہ ان کا باپ لیڈر تھا. یہ گوال منڈی میں میرے ساتھ پیدا ہوئے. میں گوال منڈی کا رہنے والا ہوں. جی ہاں، میں گوال منڈی کا رہنے والا ہوں. مائگریٹ ہو کے میں یہاں پہ آیا ہوں مکہ کالونی میں ان کو سیدھا کرنے کے لیے. خدا کے لیے میں فوج پاکستان کے لیے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ان سے پیچھا چھڑواؤ، ان سے پیچھا چھڑواؤ. ان کی میں وہ گندی گندی باتیں جانتا ہوں جو معاشرے میں ان کو سوٹ نہیں کرتی. یہ وہی کام کریں گے. ضیاء الحق کا انجام دیکھا، ضیاء الحق کے کس نے مروایا؟ انہی دونوں بھائیوں نے.
जाउला बंदा अच्छा था, मुझे पता जितना कि वो अच्छा था, लेकिन वो तो रहमतुल्लाह नहीं कहते नवाज शरीफ। वो उसका रूहानी बाप है, वो उनका सियासी बाप था। गुलाम गिलानी के पट के ऊपर बैठ के तो वो कहता था ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, तो ये लीडर बने। उनकी 7 पुश्तों में किसी ने लीडरशिप की नहीं, सियासी वर्कर नहीं रहा कोई। मैं ग्वालमेडी की उस गली को जानता हूँ और और यार इन सब को जानता हूँ। बेसिक मेरा ये है कि आपस के इख्तलाफात जो ना उनको छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जब मेरा मुर्शिद बाहर आएगा तो बहुत से कीड़े मकोड़े हैं जो कोनों में निकल जाएंगे, इधर से कान लपेट के निकल जाएंगे, उनको पता ही इन्होंने क्या किया है। जिन्होंने कुछ किया होगा वो सारा सामने आ जाएगा। खान साहब को सब पता है इस वक्त मुल्क की जरूरत इमरान खान है। 4 जनरल अभी रिसेंटली मैंने ब्लॉग पढ़ा है, सुना है, जो मुलाकात कर रहे हैं खान साहब के साथ, क्यों? अच्छा, बुजुर्गों जवानों के जज्बे अपनी जगह, आप इस बुढ़ापे में खान साहब से इतनी मोहब्बत करते हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो मेरे साथ क्रिकेट खेला हुआ है बाकी जनाब में। उसने जो जो काम किया है वो तारीख रकम की है, उसकी हिस्ट्री उठा के देख लो। उसने जिस काम में भी कदम रखा है उसको हिस्ट्री बना दी है। इस्लामिक सर्वराई कॉन्फ्रेंस तारीख बना दी, वो प्राइम मिनिस्टर के बैठने का अंदाज बता दिया कि प्राइम मिनिस्टर ऐसा होता है। मुझे हंसाना, मैं बहुत जज्बाती आदमी हूँ। क्योंकि आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं इमरान खान का नाम लेते हुए। मेरी बात सुनो, मैं इमरान खान का नाम लेता हूँ ना तो मुझे इज्जत है तो मैं नाम लेता हूँ। तो ये मेरा पहला भी इन्होंने इंटरव्यू जो ना वो कैंसिल करवा दिया। शुमार बेशुमार 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 सर्दी क्यों बार बार निकलते हैं, क्यों लोगों को तंग करते हैं आप? हमारे वहाँ की मोहब्बत है खान साहब के लिए। आपने पाकिस्तान का झंडा आगे पकड़ा हुआ है, पीटीआई का झंडा पीछे पकड़ा हुआ है। पाकिस्तान से मोहब्बत पहले है हमारे लिए। क्या सर, क्या पाकिस्तान से मोहब्बत पहले है हमारे लिए। सबसे पहले पाकिस्तान। जी सर, क्यों पकड़ा आपने पाकिस्तान का झंडा आगे? पाकिस्तान का झंडा बेशुमार बेशुमार एक रियासत 2 दस्तूर। जंग के लिए खत्म करने के लिए सबसे पहले खान साहब को रिहा करें और उनको उसके बाद उनके साथ खत्म पहले पैगाम क्या और क्या कहेंगे आज के मौके पर? जब तक मुल्क में सियासत नहीं होती कोई भी मुल्क ललकार सकता है, उसका बेहतरीन सोल्यूशन होता है आपकी पॉलिटिक्स। सियासत में आप हीरो को जीरो करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकत से बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ना तो हमारा झंडा छुपा सके, ना हमारा डंडा छुपा सके, ना हमें जेलों से उतरा सके, ना हमें दुपट्टे घसीटने से हमें इन्हीं तरफ फेंक दिया। ठीक हो गया सर, क्या कहेंगे?